important for us. Got it, Anna? Is this clear? So what is the answer first? What is the answer? C only, right? But why? Why? Which of the following is wrong way to call the function, Anna? Aim function, Anna. What function they have given? Add of ABC, right? So add of ABC means how many arguments are there? How many parameters are there in the function? How many parameters are there in the function? It's 3 parameters, right? 3 parameters. See here, 1, 2, 3. 3 are there. 1, 2, 3. 3 are there. See, Nana, these two are one parameter, right? Because here they use the plus, right? They use the plus. So this is the 1. This is the 2, Nana. Got it? And here, this is the 1, 2, 3 parameters. So, ikkada 3 parameters unnai, ikkada 3 parameters unnai, but here only 2 parameters. Here 3 parameters are there. Got it, Anna? Why 2 is right? So why C answer is right? So this is the wrong way to. This is the wrong way to. This is wrong, Anna, actually. And the wrong means wrong way to pass the parameters. Got it, everyone? Because here only 2 parameters. Because see how many commas are there? Only 1 comma, right? 1 comma means it has only 2. It has only 2 arguments, 2 parameters. Got it? Got it, Anna? So just reply fast. So that we will cover the list concept is there, right? So we need to finish that the Python this week, and we need to start the data structures from the next week onwards, Anna. So అందుకని కొద్దిగా fast గా respond అవ్వండి. Try to respond fast. See, Nana. The next thing, Nana, what they have given 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Nana. Right? These are the list. So this is the list, Nana. So list lo ఏమి ఇచ్చాడు వాడు మనకు? What they have given the elements, Nana. So how many elements are there? 9 elements, right? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Nana. Observe carefully. See. So this is the index 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. We need one more. So it's enough. Sorry, it's enough, Nana. See, elements of what are the elements? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. See, Nana, same thing. So what is the index of this one in the negative manner? What is the index of this one for the negative manner, Nana? Negative manner Nana? -1, right? -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, Nana. Explanation this it takes much time, Nana, but మీరు already తెలుసు కాబట్టి fast చేసేయచ్చు. చూడండి, what is the first thing they have given? Print of 2 and -6, Nana. 2 - 6. బాబు 2 దగ్గర స్టార్ట్ అవ్వాలి. అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ. 2 దగ్గర స్టార్ట్ అవ్వాలన్నా 2 దగ్గర స్టార్ట్ అవ్వాలి. ఎక్కడ ఎండ్ అవ్వాలన్నా -6, రైట్? అంతే కదా, -6 మీన్స్ ఇక్కడ తీసుకోవాలి, బట్ -1 కదా. సో ఇక్కడ వాట్ ఈస్ ఆన్సర్ హియర్? గాట్ ఇట్, నానా? ఏం బాబు, గాట్ ఇట్? 3 ఇస్ ద ఆన్సర్. 2 దగ్గర ఏ ఇండెక్స్ దగ్గర స్టార్ట్ అవ్వాలి? 2 ఇండెక్స్ దగ్గర స్టార్ట్ అవ్వాలి. ఎక్కడ ఎండ్ అవ్వాలన్నా -6 దగ్గర ఎండ్ అవ్వాలి. గాట్ ఇట్? So that is why answer is this one. Is this clear? Everyone. So we'll move to the next one. Next we'll see that the same thing. You will both are the same, right? 2 and -6. Yeah, both are same, Nana. You just leave it that one. See, Nana. Now what is the answer for this, Nana? 2 and 6, Nana. 2 and 6. Oh, sorry. It's not same, Nana. Babu, check it. Here, what is the operator here? A operator ikkada. What is the operator here? Double colon, right? So this is the traversal, not a slicing, right?
ట్రావర్సల్ ఆపరేటర్ కదా ఇది. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ స్లైసింగ్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ స్లైసింగ్ అన్న, ఇట్స్ ఎ ట్రావర్సల్ ఆపరేటర్. చూడండి ఏమన్నాడు వాడు, ఏమన్నానా, సో ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి, సో -6 అన్న. -6 మీన్స్, ఓ -6 మీన్స్ what is the meaning of -6? Every time you need to reduce the 6, right? 6 points, right? Yes or no? 6 points reduce cheyalera meeru. Every time you need to reduce the 6 points, right? So where you need to start anna, ekkada nunchi start cheyali? From the second index. Yes or no? Ekkada nunchi start cheyali? Second index nunchi start cheyali. We should start from here and reducing the -6. Second index lo a value undana? What is the value in the second index? 3, right? So 3 నుంచి స్టార్ట్ చేయాలన్నా, సో నెక్స్ట్ -6 మీన్స్ ఎండ్ ఆఫ్ ద అరే, ఎండ్ ఆఫ్ ద లిస్ట్ అన్న. సో దట్ ఈస్ -6 కదా, సో రివర్స్ రావాలి. సో మైనస్ అన్నప్పుడు రివర్స్ అన్న, నెగిటివ్ అన్నప్పుడు రివర్స్, పాజిటివ్ అన్నప్పుడు పాజిటివ్ అన్న. గాట్ ఇట్ అన్న? ఏం బాబు, గాట్ ఇట్? సి ద ఆన్సర్ ఈస్ 3 అన్న ఫర్ దిస్. Yes or no? Is this clear or do you have any doubts? Just rise here nana. Ikkade clarify cheskondi nana. So I expected minimum at least 20 to 30 members got the 20 out of 20, but no one even reached the 50 and 60 or 16 also. 16 could reach avaledu anukuntanu, I thought. So I don't know where you did the mistake. N answer B. Next Anna, what is the answer for this? No, what is the answer for 2 and 6 Anna? About 2 and 6. 2 and 6 ki what is the answer? Where you need to start Anna? Second index to start cheyalana. You need to start the second index. Ikkada nunchi start cheyali. So 3 అనేది print అయిపోతుంది by default. 6 means is a forward or backward? Is a forward or backward Anna? 6 means is a forward or backward? Forward, right? It is a forward, right? From here you need to move to the 6 points. 6 అంటే చూడండి ఇక్కడ నుంచి 1 2 3 4 5 6 6 points మూవ్ అవ్వాలన్నా. 6 points అంటే సో ఇక్కడ అయిపోయింది కదా నాన్న, 1 2 3 4 5 6 అంటే 9 నాన్న. ఏమో అర్థమైందా? 3 and 9. The answer is 3 and 9 నాన్న. The answer is 3 and 9. Got it? Why 3? You start with the second index, right? That is why it is a 3. And so it is a positive, right? Positive means 2. So 2 print avinది కదా, so ఇక్కడ నుంచి. So you need to leave the 6 positions. Leave the 6 position. That is why answer is 3 and 9 nana. Em babu, got it? Got it nana? చూడండి ఫాస్ట్ గా రెస్పాండ్ అవ్వాలి అని చెప్పాను నేను. అన్న అర్థం అవ్వకపోతే జస్ట్ గెట్ క్లారిఫై ఇక్కడ నుంచి మీకు, ఎందుకంటే అన్ని మనం డిస్కస్ చేసింది నాన్న. See nana, what is the output of this one? What is the output of this one? -2 and -3 nana. -2 and -3. So where you need to start nana? Where you need to start? ఎక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి? -2 నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి. అంటే ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలన్న. We need to start from here. Each time how many times your how much value is going to increment na? 3, right? అంటే ఫస్ట్ 8 అనేది ప్రింట్ అయిపోతుంది అన్న. 8 అనేది ప్రింట్ అయిన తర్వాత 3 టైమ్స్ అన్న. 3 టైమ్స్ చూడండి, 1 2 3 టైమ్స్ చూడండి, 1 2 3, రైట్? ఏం బాబు నెక్స్ట్ అన్న. సో ఫ్రమ్ హియర్ ఇట్ గో టు 3 points, 1 2 3. From here it goes to 3 points అన్న, 1 2 3 బాబు, +3 +3. గాట్ ఇట్ అన్న? ఎందుకు ఇక్కడ -3 వచ్చింది కాబట్టి. ఇట్స్ రివర్స్, రైట్? ఇట్స్ రివర్స్, రైట్? ఏనన్నా? ఎస్ సార్, నో, ఇట్స్ రివర్స్, రైట్? దట్ ఈస్ వై దిస్ ఇస్ ద రివర్స్ అన్న. దట్ ఈస్ వై యు ఆర్ గెటింగ్ ద
Answer is 853 nana, 852. Got it? చాలా మంది సైలెంట్ గా ఉన్నారు. చూడనా, what they have given, how to print the all the keys nana, అంటే ఎలా ప్రింట్ చేయాలంటున్నాడు, ఎలా ప్రింట్ చేయాలన్నాడు, how to print the how to get output a comma a and b nana, a and b అని ఎలా ప్రింట్ అవుతాయి. First tell me what is the a and b. First tell me nana what is the a and b. What is the a and b nana? A and b keys of main, బాబు ఇక్కడ చూడండి, dictionary inside the one more dictionary, right? This is called as a nested dictionary, right? This is called as a nested dictionary, right? Yes or no? This is called as a nested dictionary nana, అంతే కదా, nested dictionary. So see, is the keys a and b is a keys of which dictionary nana? Is a main dictionary or sub dictionary? Is a main dictionary keys లేకపోతే sub dictionary keys? Main dictionary, right? What is the name of main dictionary? It's a D, right? Yeah, D, right? So how to get the keys? What is the method to use to get all the keys of the given dictionary na? A method use cheyali? D dot already cheppanu na. Likita, that is the wrong. చాలా మంది అక్కడే రాంగ్ చేశారు అన్న, చాలా మంది అక్కడే రాంగ్ చేశారు. గెట్ కీస్ కదా, జస్ట్ కీస్ బాబు, గెట్ కీస్ కాదు, జస్ట్ కీస్ అన్న. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ గెట్ కీస్ అన్న, ఇట్ ఈస్ ఏ కీస్. చూడన్నా, సో డి డాట్ కీస్ అన్న, సారీ డి డాట్ కీస్ అన్న. బట్ వాట్ ఐ ఆస్క్, యూ నీడ్ టు ప్రింట్ ద ఏ అండ్ బి, రైట్? ఏబి రావాలంటే అన్న కంపల్సరీగా ఐ షుడ్ యూజ్ స్టార్ డి అన్న బాబు, సారీ, just use a print nana, print of star d nana. Got it nana? A and b, got it? A and b already cheppanu nana, when you use a dictionary of d, then you will get the keys of the dictionary. So that is why answer is a nana, answer is a, answer is a. Got it nana? Why answer is right? See, మీరు స్టార్ ఎల్ అంటే ఎలా అయితే ఎలిమెంట్స్ అన్ని వస్తాయో, స్టార్ డి అంటే యూ విల్ గెట్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ కీస్ ననా. గాట్ ఇట్ ననా? గాట్ ఇట్? ఏం బాబు చూడండి, అర్థమవుతుందా? డోంట్ బి ఐడిల్ గా ఉండొద్దు. See nana, next, so which method is used to get the value, get the index of the value nana, ante index means key. A method nana, which method is going to use to get the key of the or index of the given value, ichina value yokka, suppose green yokka index find out cheyalante ela? చాలా మంది అక్కడే రాంగ్ చేశారన్న బాబు. ఒక్కసారి మీరు రివిజన్ చేస్తే ఈజీగా ఆన్సర్ చేయొచ్చు. విచ్ మెథడ్ అన్న? ఇట్ ఈస్ ఎ గెట్ మెథడ్ అన్న. ప్లీజ్ నోట్ దిస్ ఇస్ నాట్ ఏ గెట్ ఇండెక్స్ అన్న, గెట్ మెథడ్ అన్న, గెట్ మెథడ్ అన్న. యూజింగ్ గెట్ మెథడ్ చూడన్న, డి డాట్ గెట్ ఆఫ్, గాట్ ఇట్ అన్న, గాట్ ఇట్? ఏం బాబు చూడండి సార్, ఒకవేళ రెడ్ ప్రింట్ అవ్వాలంటే గెట్ మెథడ్ ఎలా చేయాలి చూడన్నా, ఎలా చేయాలన్నా? ఇలా అంటే మన డిక్షనరీ వస్తుందా? యు విల్ గెట్ ద డిక్షనరీ, రైట్? డాట్ గెట్ ఆఫ్, గాట్ ఇట్ అన్నా, గాట్ ఇట్?
చూడనా, గెట్ మెథడ్ ఈస్ గోయింగ్ టు రిట్రీవ్ ద డేటా. బాబు ఆల్రెడీ నేను మొత్తం చెప్పానన్నా, మీరు ఒక్కసారి రివిజన్ చేస్తే డిక్షనరీస్ మీకు అర్థమవుతుంది. నేను చెప్పాను లేదా, ఇక్కడ మీకు అవుట్ ఆఫ్ ద సిలబస్ ఏమీ లేవునన్నా, ఇవన్నీ కూడా క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా విచ్ ఐ టోల్డ్ యూ, విచ్ ఐ టాట్ యూ, అక్కడి నుంచే అడిగాను నేను. సో ఎందుకంటే రివిజన్, కాన్సెప్ట్స్ రివిజన్. రేపు డేటా స్ట్రక్చర్స్ వెళ్ళిన తర్వాత ఐ డెంట్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ద పైథాన్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయను నేను. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఆస్క్ ద క్వశ్చన్స్ ఓన్లీ డిఎస్. దట్ ఈస్ వై యూ షుడ్ పర్ఫెక్ట్ విత్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీక్. నెక్స్ట్ వీక్ లోపల మీరు అందరూ పర్ఫెక్ట్ అవ్వాలి. చూడనా, నెక్స్ట్ అన్నా, what is the print of d of a నన్నా? d of a యొక్క అవుట్పుట్ ఏంటి? d of a, print of d of a నన్నా? ఏ బాబు, print of d of a. నన్న d అంటే మనకు మొత్తం పిలుతుందన్న, బట్ d of a, print of d of a అంటే ఏంటి? what is the output? ఏ బాబు థింక్ చేయండి. Yeah, some of them giving the right answer, Anna. Babu, it's an error. It's an error. The reason is a is not defined, right? A is not defined, right? Actual way is, చూడండి ఇలా కదా ఇవ్వాల్సింది, ఇలా కదా నన్ను ఇవ్వాల్సింది. A is a string, right? A is a string, but what I have given here, ఏమి ఇచ్చాను నేను ఇక్కడ? d of a అని ఇచ్చాను. That is wrong, right? ఏమన్నా అర్థమవుతుందా? That one is wrong. ఏం బాబు, స్ట్రింగ్ అండ్ దీనికి డిఫరెన్స్ ఉందన్నా, చూసుకోండి. నేను కొద్దిగా కన్ఫ్యూజ్ చేశాను మిమ్మల్ని. సో కన్ఫ్యూజ్ ఎందుకంటే మనకు ఫ్యూచర్ లో ఎలా ఉంటుందంటే, ఎలా అయినా అడగచ్చు అన్న, హౌ టు గెట్ నన్ను చూడండి ఏమన్నా, హౌ టు గెట్ ఎల్లో నాన్న, ఎల్లో అనేది ఎలా వస్తుంది అంటున్నా బాబు. ఎల్లో ఈస్ దేర్ వేర్ నాన్న, ఎక్కడుంది ఎల్లో అనేది? ఎల్లో ఈజ్ హియర్, రైట్? Is that sub right? Is the sub right? Yes or no? This is a sub, right? No, sub guide. So what is the main key, Nana? What is the main key? Main key is B, right? Here na, main key is B, right? Chunana, main key is B. And here this B also there. But this is the wrong, right? Here na, is wrong kada? Enduk wrong? The key should be in, is the key is the string, Nana. Key అనేది స్ట్రింగ్. సో ఇది కానీ ఆన్సర్ అయి ఉండొచ్చు. బట్ ఇస్ అ సబ్ డిక్షనరీ, రైట్? ఇస్ అ సబ్ డిక్షనరీ, రైట్? సో విచ్ కీ ద సబ్ డిక్షనరీ అన్న? 4, రైట్? గాట్ ఇట్ అన్న? దిస్ వన్ గాట్ ఇట్ అన్న? ఎవ్రీవన్ బాబు ఫాలో అవుతున్నారా మీరు? చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్న, ఎందుకంటే మనకు బేసిక్స్ అనేవి స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నప్పుడు ప్రోగ్రామింగ్ చేయడం చాలా ఈజీ. ఒక ఫంక్షన్ ఎలా ఒక మెథడ్ ఎలా అడుగుతాడు, ఒక మెథడ్ ఎలా యూజ్ చేయొచ్చు. నేను చెప్తున్నాను కదా, వాట్ ఎవర్ ద కాన్సెప్ట్స్ యు నో, దట్స్ ఎనఫ్ టు హ్యాండిల్ ద ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్. ఏ క్వశ్చన్ హ్యాండిల్ చేయడానికి ఈ కాన్సెప్ట్స్ ఎనఫ్ నాన్న. అర్థమవుతుందా? చాలా మంది అడిగారు, సార్ మేము ఎనఫ్ అయ్యామా లేదా ఎలా తెలుస్తుంది అడిగినా, మీరు కోడ్ చెఫ్ లో లాంగ్ ఛాలెంజ్ లో 3 or 4 ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేస్తున్నారంటే యూ మే హ్యావ్ సమ్ కాన్ఫిడెన్స్, రైట్? ఎస్ సార్ నో? మీరు సాల్వ్ చేసిన దానికి మీరు యూజ్ చేసే మెథడ్స్ యూజ్ చేస్తు, అంటే నేను టీచ్ చేసినవి యూజ్ చేస్తున్నారు కదా, నా రిమైనింగ్ అన్ని కూడా డేటా స్ట్రక్చర్స్, గ్రాఫ్స్, అల్గారిథమ్స్ డిపెండ్ అయి ఉంటుంది నాన్న. విల్ టీచ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీక్ ఆన్వర్డ్స్, రైట్? ఎస్ సార్ నో? అర్థమవుతుందా? అప్ టు 3 ప్రోగ్రామ్స్ వరకు డూ హ్యావ్ ఎనీ న్యూ టాపిక్స్ ఉన్నా? ఏమైనా న్యూ టాపిక్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా అదర్ దాన్ వాట్ వి టాట్? నేను ఇక్కడ చూడనా, నెక్స్ట్ ఏమన్నా, నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్? హౌ టు గెట్ ద రీన్ నాన్న రీన్ అంటున్నాడు. హౌ టు గెట్ ద రీన్? బాబు రీన్ అనేది ఎక్కడ ఉందా? గ్రీన్ లో ఉందా? అంటే ఈ పార్ట్ కావాలి కదా నాకు. ఎస్ సార్ నో? ఈ పార్ట్ కదా రావాల్సింది నాకు, ఈ పార్ట్ కదా నాకు రావాల్సింది. సో ఫస్ట్ అన్న ఐ నీడ్ టు గో టు, ఫస్ట్ ఏం చేయాలన్నా, డి నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళాలి,
రైట్, అంటే బి అనేది ఉండాలి, అన్నిట్లో బి ఉంది. నెక్స్ట్ అన్న వేర్ ఇట్ ఈస్ 3 రైట్, సో అన్నిట్లో 3 ఉంది, సో ఇక్కడ నుంచి 3కి వచ్చాను. నెక్స్ట్ అన్న ఏం కావాలన్నా నాకు, సో ఇది యూస్ చేస్తే గ్రీన్ అని వస్తుంది, ఇది యూస్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద ఫస్ట్ క్యారెక్టర్, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ క్యారెక్టర్. ఎస్ ఆర్ నో? ఏం బాబు, దిస్ వన్ ఓన్లీ రైట్ అన్నా. ఐ మిక్స్డ్ డిక్షనరీ విత్ ద స్లైసింగ్ అన్న. అర్థమవుతుందా? చూడండి, సో ఇక్కడికి మనకు 1 అంటే యూనిట్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ హియర్, ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేసేసి దెర్ ఇస్ నో ఎండ్. ఎండ్ మీన్స్ ఎండ్ లేదు కాబట్టి ఎండ్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్ అన్న. గాట్ ఇట్ అన్న? రీన్ ఇస్ ద అవుట్పుట్. వచ్చిందా? సో దీనికి ఏమొస్తున్నా, సో ఈ దీస్ టూ ఆర్ బోత్ ఆర్ ఈక్వల్ రైట్, దీస్ టూ ఆర్ ఈక్వల్, దెర్ ఇస్ నో స్టార్టింగ్, దెర్ ఇస్ నో ఎండింగ్, మీన్స్ ఇట్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి ద ఎంటైర్ స్ట్రింగ్ అన్న. వాట్ ఇట్ మీన్స్ అన్న, దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి ద ఓన్లీ సింగిల్ క్యారెక్టర్. ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్ ఆర్ నో అన్న? సో దిస్ ఇస్ ద రాంగ్, and these two are the entire string nana. So this is the answer is rin nana. ఏం నన్ను అర్థమవుతుందా? Any students from the EEE or other branches are going to face the problem, please let me know. ఏనా ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటే చెప్పండి మీరు. నెక్స్ట్ అన్న, నెక్స్ట్ అన్న 3 of 4 and 3 of బాబు మీకు తెలిసిందేనా, లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ రైట్ షిఫ్ట్ అన్న, లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ రైట్ షిఫ్ట్. సో ఏదో మనం చాలా ఇనిషియల్ క్లాస్ లో నేర్చుకున్నాం ఇవన్నీ కూడా, లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ రైట్ షిఫ్ట్. వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ హియర్? లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ రైట్ షిఫ్ట్ అన్న. ఇక్కడ ఏ అని ఉంది బట్ స్టిల్ ఏనా ఇక్కడ చూడండి. సో 3 of 4, 4 మీన్స్ ఏంటన్నా, సో 3ని, వాట్ ఈస్ ద 3 వాల్యూ? 10 రైట్, 10 అన్న. 10ని 4 బిట్స్ లెఫ్ట్ కొట్టమన్నా, అంటే ఇక్కడ 2 బిట్స్ ఉన్నాయి కదా అన్న, 2 బిట్స్ మన 4 బిట్స్ కొట్టమంటే 0 అయిపోతుంది కదా ఇది. దిస్ విల్ గెట్ ద 0 రైట్, సారీ యా కరెక్ట్ అన్న, కరెక్ట్, సారీ సి నన్న, యా నన్న సి. అన్న ఇక్కడ చూడన్నా ఏమన్నాడు, 1 1 రైట్. చూడండి, రైట్ షిఫ్ట్ ఆఫ్ 4 మీన్స్ యూనిట్ టు రిమూవ్ ద 4 డిజిట్స్ రైట్. ఎస్ ఆర్ నో? యూనిట్ రిమూవ్ ద 4 డిజిట్స్. 4 డిజిట్స్ రిమూవ్ చేయాలంటే హౌ మెనీ డిజిట్స్ ఆర్ యూ హ్యావ్? ఓన్లీ 2 రైట్. ఓన్లీ 2నే ఉన్నాయి కదా అన్న, 2నే ఉన్నాయి కదా. ఈ సింప్లీ క్యాన్సిల్ దిస్ 1 అండ్ ఈక్వల్ టు 0 అన్న, రైట్. నెక్స్ట్ ఏమన్నా, 1 of 4 అంటున్నాడు, అంటే కదా 4 zeros యాడ్ చేయాలి కదా ఇక్కడ. 1 2 3 4. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ దిస్ వన్? What is the value of this one? 48 nana, 48. That's all. బాబు మీరు ఒక్కసారి రెఫర్ చేయండి, మళ్ళీ రెఫర్ చేయండి నాన్న మీరు, రైట్. నాన్న నెక్స్ట్ నాన్న, ఆల్రెడీ నేను ఫార్ములా చెప్పాను దీనికి. బాబు ఎన్ పాజిటివ్ అయినప్పుడు నెగిటివ్ అయినప్పుడు 2 ఫార్ములాస్ చెప్పాను అన్న. ఏం బాబు చూడండి ఏమొస్తుంది ఆన్సర్, అంతే కదా, ఏనా? సంబడి గివెన్ ఏ మా మౌనిక, ఇస్ ఇట్ ఏ? ఇట్స్ నాట్ ఏనా బాబు, ఏముంది ఆన్సరు? దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా. ఒకసారి ఫార్ములా రెఫర్ చేయండి మీరు, జస్ట్ రెఫర్ ద ఫార్ములా. కాన్సెప్ట్ కూడా చెప్పాను, ఒకసారి మీరు వీడియో చూడండి అన్న. నన్ అండ్ ట్రూ అన్న, నన్ అండ్ ట్రూ, what is the output? None and true, what is the output? Exactly, it's no output, it's no output, it's not a true. బాబు ఒక్కసారి నా అండ్ ఆపరేషన్ ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎప్పుడు ఎవాల్యుయేట్ చేస్తుంది? when it is going to evaluate this expression? when the condition is true, right? ఏనా అండ్ ఆపరేషన్. సో ఇక్కడ E1 E2 2 ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఉంటే ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎప్పుడు ఎవాల్యుయేట్ చేస్తుందన్నా, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ ట్రూ, ఇది ట్రూ అయినప్పుడు మాత్రం ఇది ఎవాల్యుయేట్ చేస్తుందన్న. అర్థమవుతుందా? బట్ ప్లీజ్ నోట్ దిస్, నన్ ఈజ్ ఎ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్, నన్ ఈజ్ ఎ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అన్న, ఇస్ ఎ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్? ఏం బాబు, ఇట్స్ ఫాల్స్ అన్న. చూడండి, నన్ 0
false and as well as empty string nana. All these are the false. All these are the false nana. ఇవన్నీ కూడా false statements. ఇవన్నీ కూడా false statements నన్న. సో అందుకని ఇక్కడ నన్ను ఉంది కదా నాన్న, అంటే ఇప్పుడు చూడన్నా 0 అండ్ ట్రూ అన్నప్పుడు ఏం ప్రింట్ అవుతుందన్నా? 0 ప్రింట్ అవుతుందా? 0 ప్రింట్ అవుతుందన్నా. బట్ కానీ గుర్తుపెట్టుకున్నా, నన్ అండ్ ట్రూ అన్నప్పుడు నాన్న దెర్ ఇస్ నో అవుట్పుట్ నాన్న. దెర్ ఇస్ నో అవుట్పుట్. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ చెక్ ఇట్ హియర్. చూడన్నా, మీరు చెక్ చేసి ఉంటే అర్థమైంది నాన్న. ఏమో చూడండి, there is no output here, right? There is no output here. ఏమో అర్థమైందా? చూడండి, there is no output. It's not అక్కడ ఫాల్స్ కానీ నన్ను కానీ ప్రింట్ అవ్వదు నాన్న. బాబు నౌ టెల్ మీ 34 and 25 నాన్న. What is the output? 34 and 25 నాన్న. What is the output? 34 and 25. What is the output? చాలా మంది రైట్ ఇచ్చారన్న, కొంతమంది మాత్రం రాంగ్ ఇచ్చారు. 34 is a true, right? It's output. It has output on it. It gives the output. 34 has a output true, right? When it is a true, it comes to here. 25 is true, right? So when it is a true, it is going to print this one, 25. Now see na, same 34 or 25. What is the output? 35 or 25. What is the output? సూపర్. ఎందుకంటే ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ ట్రూ. నో నీడ్ టు చెక్ ద సెకండ్ కండిషన్ అన్న, అవసరం లేదు. నా ఇక్కడ చూడండి, ఫాల్స్ ఆర్ 25. వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్? ఫాల్స్ ఆర్ 25. వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ అన్న? ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్నిటి కూడా మనం నేర్చుకున్నాము. సో దయచేసి మీరు ఒక్కసారి వెళ్ళి రెఫర్ చేసుకోండి, ఓకేనా? రెఫర్ చేస్తే మీకే అర్థమవుతుందన్నా. The following statement is true about the return, nana. The following statement is true about the return. The following statement is true about the return, nana. Nana, option C nana. Enduku ante nana, enduku ante chudana babu, enduku ante stop the function execution. Exactly nana. చూడనా, def of test నానా, ఇక్కడ చూడండి, ప్రింట్ ఆఫ్ హై రిటర్న్ 0 అనా, ప్రింట్ ఆఫ్ హలో. నా హాయ్ వచ్చిందా? ఏం బాబు, ఇస్ ఇట్ ప్రింట్ ద హలో? హలో అని ప్రింట్ చేసింది, ఇది హలోని ప్రింట్ చేసింది నాన్న? ప్రింట్ చేయలేదు కదా. దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు స్టాప్ ద ఫంక్షన్ ని స్టాప్ చేస్తుంది నాన్న. అర్థమవుతుందా? ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు క్లోజ్ ద ఫంక్షన్. అర్థమవుతుందా? రిటర్న్ అనేది ఫంక్షన్ ని స్టాప్ చేయడానికి. వాట్ ఇస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ద బ్రేక్? వాట్ ఇస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ద బ్రేక్ నాన్న? బ్రేక్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం? ఏం బాబు, ఏం స్టాప్ చేయడానికి బ్రేక్ ని యూజ్ చేస్తాం? ఎగ్జాక్ట్లీ టు స్టాప్ ద లూప్ నానా. టు స్టాప్ ద లూప్, ఎగ్జిట్ ఫ్రమ్ ద లూప్, లూప్ నుంచి ఎగ్జిట్ అవడానికి. వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ద కంటిన్యూ నానా? సో కంటిన్యూ నానా, కంటిన్యూ టు స్కిప్ ద స్టేట్మెంట్, నానా. ఎగ్జాక్ట్లీ. Yeah, what is the output of this one? Range function, Anna. What is the output of this one? 2, 5 minus 2. 2, 5 minus 2, Anna. 2, 5 minus 2.
ఏనన్నా ఏమన్నాడు, ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలంటున్నాడు, 2 నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలన్నాడు. ఎక్కడి వరకు అంటున్నాడు, 5 వరకు ప్రింట్ చేయాలంటున్నాడు అన్న. బట్ వాట్ ఈస్ ద డేటా దే హావ్ గివెన్ అన్న, ఏమి ఇచ్చాడు అన్న, ఇక్కడ -2 అని ఇచ్చాడు. -2 అని ఇచ్చినప్పుడు రివర్స్ ఆర్డర్ కదా అన్న, రివర్స్ ఆర్డర్ కదా ఉండాల్సింది. అంటే ఇక్కడ ఏముంది నాన్న, సో ఇక్కడ కండిషన్ ఎలా ఉండాలి మనకు, ఈ కండిషన్ ఫస్ట్ ఇలా ఉంది నాన్న, దిస్ కండిషన్ ఈస్ ఫాల్స్ రైట్, దిస్ కండిషన్ ఈస్ ఫాల్స్ అన్న. మీరు ఒక్కసారి రేంజ్ ఫంక్షన్ రెఫర్ చేసుకోండి, జస్ట్ రెఫర్ ద రేంజ్ ఫంక్షన్, యు మే గెట్ ద ఆన్సర్. మనం వీటిలో పర్ఫెక్ట్ అయ్యామనుకుంటున్నా, ప్రోగ్రామింగ్ రాయడం చాలా ఈజీ అయిపోతుంది. దట్ ఈస్ వై సో I spend more than 2 to 3 hours to preparing the beats. ఈ బిట్స్ ప్రిపేర్ చేయడానికి 2 to 3 hours స్పెండ్ చేసేసి I prepared these beats. ఓకేనా? సో ట్రై టు అటెంప్ట్ ద టెస్ట్ జెన్యూన్లీ. ఓకేనా? ఎక్కడి నుంచి కాపీ చేయదురా, సో మీరు జెన్యూన్ గా, ఎందుకంటే వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు గివ్ ద ఎనీ మార్క్స్ టు యువర్ సర్టిఫికేట్, రైట్? నాన్న నెక్స్ట్ నాన్న, రేంజ్ ఆఫ్ 5 to 2 నాన్న, -2, రేంజ్ ఆఫ్ 5 to 2 -2 నాన్న. ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలన్నాడు, 5 నుంచి స్టార్ట్ చేయాలంటున్నాడు, రైట్? సో -2 ఈచ్ టైం 2 పాయింట్స్ రెడ్యూస్ చేయాలంటున్నాడు. చూడనా? సో నార్మల్ గా మనకి ఏముంటాయి, 5 4 3 2 1 0, రైట్? బట్ 2, సో 2 దగ్గర స్టాప్ చేయాలంటే, 2 దగ్గర అంటే మనం ఇక్కడే స్టాప్ చేయాలి, బిఫోర్ దట్, రైట్? బిఫోర్ దట్ స్టాప్ చేయాలి. ఎక్కడ స్టార్ట్ చేయాలన్నాడు, 5 దగ్గర స్టార్ట్ చేయాలంటున్నాడు. సో 5 దగ్గర స్టార్ట్ చేస్తే 2, రైట్? 2 రెడ్యూస్ చేయాలన్నా. అర్థమవుతుందా ఏం బాబు? 5 and 3 అర్థమైందా? 5 and 3 is the output nana. How to comment multiple lines in a Python nana? How to comment multiple lines in a Python? Babu, hash kaadu Maunika. Maunika, hash kaadu. It's a triple quote nana. By using the triple quote. Hash kaadu, single line, exactly. Hash is used for the single line. Hash is used for the single line. Next, Nana, what is the output? Nana, I elaborated that the difference of is and equal, Nana. Is equal difference చెప్పాను నేను. మీకు గుర్తు ఉంటే Nana, is going to compare the address, Nana. Address compare చేస్తుంది. Is equal is going to compare the content, nana, right? So both have the 1 2 3 1 2 3, right? Both are the 1 2 3 1 2 3, right? So this is the true, nana. But here both lists will give the different IDs. How to get the address of the variable or the something, nana? ID of L. Gurtunda miku? ID is a function, nana. ID is a function. It is going to tell you the address of the variable. Then you address akkada istunna idi. Next chudandi, meer for example L equal to 1 2 3 ila icharu anukondi, L1 equal to, nana meer practice chesina already meer 1 2 3 chunana, ID of L and ID of L1, nana. Is both are same or different? Is both are same or different, nana? Different, right? Different, right? That is why L1 is wrong, nana. L1 is wrong. Ade nana, A equal to 2, B equal to 2 తీసుకో nana. ID of A, you check it, and ID of B, you can check it, nana. Is both are same? Is both are same? True, nana. When you perform A is B, then you will get the true, nana. ఏం అర్థమైందా? ఎందుకు నార్మల్ వేరియబుల్స్ కి ట్రూ వస్తుంది, ఎందుకు నార్మల్ వేరియబుల్స్ కి ట్రూ వస్తుంది, ఎందుకు లిస్ట్ టపుల్స్ వీటికి రాంగ్ వస్తున్నారు కదా? ఐడీస్ ఆర్ డిఫరెంట్. హౌ టు గెట్ ద ఐడి? యూజింగ్ ఐడి ఫంక్షన్. Got it, Nana? Got it? Is this clear, everyone? So we have gone through the 20 bits, Nana. 20 bits చూసాము. So I hope the next week you may get improve yourself. Okay na? ఈ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఏ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ వీక్ ఏంటంటే మనం కొద్దిగా ఇంక్రీజ్ చేస్తాం. ఏంటంటే
వాట్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ లిస్ట్ కానీ లిస్ట్ అయిపోయింది టపుల్స్ సెట్స్ అన్న మనకు టూనే థింగ్స్ ఉన్నాయి టూనే పెండింగ్ ఉన్నాయన్నా సెట్స్ టపుల్స్ రైట్ ఫైల్స్ మళ్ళీ చూద్దాం అన్న ఫైల్స్ అవన్నీ మనకి ఇప్పుడు అవసరం లేదు అంత అవసరం లేదు బట్ ఐ విల్ షో యూ ఫైల్స్ ఎలా యూజ్ చేయాలో చూపిస్తాను నేను రైట్ బట్ నాట్ మచ్ ఇంపార్టెంట్ హియర్ అంత అవసరం లేదు ఇప్పుడు ఎందుకంటే మనకు ఆన్లైన్ కంపైలర్స్ లో కానీ ఎక్కడ కోడింగ్ లో కానీ టీసీఎస్ ఎన్క్యూటీలో కానీ ఎక్కడ కూడా మనకు అలా అడగరు నాన్న ఫైల్స్ మీద వర్కౌట్ చేయమని అడగరు ఓకేనా బట్ ఐ విల్ టీచ్ ఓకేనా ఒక 1 అవర్ 1.5 అవర్ సెషన్ రేపు చెప్తాను నేను రేపు యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఇంగ్లీష్ క్లాస్ అన్న ఇంగ్లీష్ క్లాస్ ఏమీ ఉండదు సో టుమారో టోటలీ ఐ విల్ ఎంగేజ్ ద క్లాస్ అన్న ఐ విల్ ఎంగేజ్ ద క్లాస్ ఓకేనా సో బోర్ కొట్టదు కదా చూడన్నా now yesterday we have seen call by value right ఏనా వాల్యూ పంపించినప్పుడు చేంజ్ చేయడం చూసాం కదా have you seen on right ఏనా చూసాం కదా సో అక్కడ పంపించిన వాల్యూస్ ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అన్న now already we have done one program also what is that list నానా లిస్ట్ ని సెండ్ చేసి ప్రాసెస్ చేయడం చేసాం కదా ఒక లిస్ట్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేసి నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ద పర్టికులర్ వాల్యూ ఈజ్ రిపీటెడ్ హౌ మెనీ టైమ్స్ ద పర్టికులర్ వాల్యూ ఈజ్ రిపీటెడ్ Nana, is it true or you people are solved that contest programs? Nana, 3 programs genuine గా సాల్వ్ చేసిన వాళ్ళు మాత్రం రైస్ చేయండి హ్యాండ్స్ అన్న కాంటెస్ట్ ప్రోగ్రామ్స్ జెన్యూన్ గా సాల్వ్ చేసిన వాళ్ళు మాత్రం రైస్ చేయండి అన్న హ్యాండ్స్ yesterday I have given the 3 programs right జెన్యూన్ గా సాల్వ్ చేసిన వాళ్ళు నాన్న ఎక్కడ మార్కరీ చేయకుండా జెన్యూన్ గా సాల్వ్ చేసిన వాళ్ళు మాత్రం రైస్ చేయండి హ్యాండ్స్ సో ఇక్కడేం చీటింగ్ లేదు అన్న ఈవెన్ నేను చూడడం కూడా చూడట్లేదు అన్న ఒకటి సాల్వ్ చేసినా ఎనఫ్ అన్న ఒకటి సాల్వ్ చేసినా ఓకే సో జస్ట్ రైజ్ యువర్ హ్యాండ్స్ ఈవెన్ సింగిల్ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేసినా ప్రాబ్లం లేదు అన్న యా రియలీ గుడ్ కౌంట్ నాన్న మీరు ఈ లెవెల్ చేశారంటే ఐఎమ్ రియల్లీ హ్యాపీ విత్ మై టీచింగ్ ఏనన్నా చూడండి మీరు నిజంగా అవి సాల్వ్ చేసిన బాబు ఐ సర్చ్ అండ్ గివెన్ ద సమ్ గుడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఓకేనా సో నాట్ జావా జులై ఛాలెంజ్ అన్న జులై ఛాలెంజ్ కాదు ఐ గివెన్ ద కాంటెస్ట్ రైట్ నిన్న 7 to 8 ఇచ్చాను కదా అవి అడుగుతున్నాను నేను చూడన్నా సో కాల్ బై రెఫరెన్స్ అనేది ఎలా వర్క్ అవుతుందో చూపిస్తుంది చూడన్నా బాబు చూడండి డెఫ్ ఆఫ్ టెస్ట్ అన్న డెఫ్ ఆఫ్ టెస్ట్ బాబు పాస్ అని రాస్తున్నాడు పాస్ అంటే కింద మళ్ళీ నేను ఫిల్ చేసుకుంటాను అన్న వెన్ యూ కాల్ దట్ టెస్ట్ చూడన్నా ఎల్ ఈక్వల్ టు ఎల్ ఈక్వల్ టు 1 2 3 ఎల్ ఈక్వల్ టు 1 2 3 అన్న రైట్ వెన్ యూ పాస్ ఎల్ ని ఇక్కడ పాస్ చేశానన్నా ప్రింట్ ఆఫ్ ఎల్ అన్నానన్నా ప్రింట్ ఆఫ్ ఎల్ అన్నాను రైట్ చూడన్నా సో ఇక్కడ ఎల్ అంటున్నాను ఎల్ అన్నాను ఇక్కడ ఏం చేశాను నేను బాబు చూడండి ఫర్ ఐ ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ లెంత్ ఆఫ్ ఎల్ నానా రైట్ చూడన్నా ఎల్ ఆఫ్ ఐ ప్లస్ ఈక్వల్ టు 1 right children what is the output for this program what is the output for this program tell me what is the output for this program what is the output for this program anna ee program output enti what is the output for this program now what data you have given here so 1 2 3 right so nana 0 1 2 this is L nana so nana when you run this code
గాట్ ఇట్ అన్న 2 3 4. వై ఇట్ ఈస్ 2 3 4 మీన్స్ అన్న ఎందుకు 2 3 4 అంటే చూడనా ఎందుకు 2 3 4 అంటే when you pass a L అన్న L ఇక్కడికి వెళ్ళిందంటే అన్న ఈ L కూడా దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు పాయింట్ దిస్ వన్ ఓన్లీ ఇదే పాయింట్ చేసినట్టు అన్న ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారు మీరు ఈ L ని అప్డేట్ చేస్తున్నారా దీని ఏం చేస్తున్నారు +1 చేస్తున్నారు అంటే ప్రతి ఒక్కటి +1 చేస్తున్నారు అన్న ఎవ్రీథింగ్ యూఆర్ గోయింగ్ టు డు ద +1 అర్థమవుతుందా ప్రతి ఒక్కటి కూడా కౌంట్ +1 చేస్తున్నారు దట్ ఈస్ వై సో మీరు ఇక్కడ అప్డేట్ చేస్తే దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు రిఫ్లెక్ట్ హియర్ ఆల్సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ కాల్ బై రెఫరెన్స్ అన్న this is called as a call by reference. Is it clear? This is called as a call by reference అన్న అందుకనే మీకు ఆన్సర్ ఏమొచ్చింది 2 3 4 వచ్చింది 2 3 4 వచ్చింది అన్న ఏమో అర్థమైందా హియర్ దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు ద రెఫరెన్స్ అన్న రెఫరెన్స్ ఇస్తుంది సార్ బాగానే చెప్పారు నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అన్న L ఈక్వల్ టు L రాశాను అన్న నౌ వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ అన్న L ఈక్వల్ టు L రాశాను అన్న వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ L equal to L రాసాను what is the output oh sorry on one more thing అన్న బాబు ఇక్కడ L రాయకుండా A రాసాను అన్న ఇక్కడ A రాసాను ఇక్కడ A రాసాను now tell me what is the output నానా అక్కడ మీరు ఏ రాసినా ఎల్ రాసినా ద బోత్ ఆర్ సేమ్ నానా బాబు బోత్ ఆర్ సేమ్ అర్థమవుతుందా ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది నానా ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది ఇక్కడ ఏ అనేది పాయింట్ అవుట్ చేస్తుంది నానా ఏ ఈజ్ గోయింగ్ టు పాయింట్ ద డేటా నేను వేరియబుల్ నేమ్ చేంజ్ చేశాను జస్ట్ చేంజ్ ద వేరియబుల్ నేమ్ వేరియబుల్ నేమ్ చేంజ్ చేశానన్నా అర్థమైందనా ఐ జస్ట్ చేంజ్ ద వేరియబుల్ నేమ్ ఏనా అర్థమైందా చూడనా సార్ ఒకవేళ ఇలా రాశాను సార్ L ఈక్వల్ టు A రాశాను ఇక్కడ L రాశాను సార్ దెన్ వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ ఏనా L ఈక్వల్ టు A రాశాను దెన్ వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ హియర్ ఏం బాబు ఇంకొక రెఫరెన్స్ క్రియేట్ చేశారన్నా మీరు ఓ యూ క్రియేటెడ్ వన్ మోర్ రెఫరెన్స్ ఏం రెఫరెన్స్ అన్నా ఎల్ అనే ఇంకో రెఫరెన్స్ ని క్రియేట్ చేశారు అర్థమవుతుందా యూ క్రియేట్ ద వన్ మోర్ రెఫరెన్స్ సార్ బాగానే చెప్పారు ఇలా రాశాను అనుకోండి సార్ నౌ వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ ఏనా నౌ వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ సేమా ట్వంటీ 23 24 అది ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందన్నా ఏనా 21 22 23 ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి అలా అవుతుందా బాబు ఇక్కడ ప్లస్ అనేది కన్కాటినేషన్ ఆపరేషన్ సాయి కృష్ణ ప్లస్ అనేది కన్కాటినేషన్ ఆపరేషన్ ఇస్ నాట్ అడిషన్ ఆపరేటర్ ఏనా 20 ప్లస్ ఏ అంటే అవన్నీ అడిషన్ అవ్వవు ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు పర్ఫార్మ్ ద అడిషన్ పర్ఫార్మ్ అవ్వదు అన్న ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు పర్ఫార్మ్ ద అడిషన్ 1 2 3 is the answer Anna 1 2 3 is the answer I will tell you reason Anna Babu when you perform like this ఎప్పుడైతే మీరు ఇలా పర్ఫార్మ్ చేస్తారన్నా ప్లస్ అనేసి you are going to change the list అన్న లిస్ట్ ని చేంజ్ చేస్తున్నారు అంటే ఎప్పుడైతే ఇలా క్రియేట్ చేస్తారన్నా L is created the new list L అనేది న్యూ లిస్ట్ ని క్రియేట్ చేసుకుంటుంది అన్న ఆ న్యూ లిస్ట్ లో ఏముంటుంది 1 ఉంటుంది 2 ఉంటుంది 3 ఉంటుంది అండ్ 20 అనేది ఎక్స్ట్రా ఉంటుంది అన్న
మీరు కావాలంటే ఇక్కడ ఒకసారి ఎల్ ని ప్రింట్ చేయండి, ఇక్కడ మీరు ఒకసారి ఎల్ ని ప్రింట్ చేయండి, దెన్ యూ విల్ గెట్ ద మోర్ క్లారిటీ. అర్థమవుతుందా ఏనా? సో మీరు ఎప్పుడైతే కొత్త ఎలిమెంట్ ని యాడ్ చేస్తారో లేకపోతే ఇలా రాస్తారోనా, ఎప్పుడైతే ఇలా రాస్తారో అంటే కొత్త ఎలిమెంట్ ని కానీ ఇంకొక ఆపరేషన్ అని పర్ఫామ్ చేస్తారో, దెన్ ఏమవుతుందంటే బై డిఫాల్ట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు చేంజ్ ద న్యూ లిస్ట్. సో ఇక్కడ ఎల్ అనేది ఇక్కడ క్రియేట్ అవ్వదు, దిస్ ఇస్ ద న్యూ లిస్ట్. గాట్ ఇట్ అనా? గాట్ ఇట్? సో 1 2 3 +1 చేశారు కదా, సో అందుకని ప్రతి ఒక్కటి +1 అవుతుంది. ఏం బాబు అర్థమైందా? బోర్ కొడుతుందా ఏనా? బోర్ కొడుతుందా? ఇస్ దిస్ క్లియర్? No, list. This is the call by reference, Nana. This is the call by reference. No, this is the call by reference concept. This is the call by reference concept, Nana. Nana, next, Nana. One more thing, Nana. Now, one more thing. Now, default arguments are there, Nana. Default arguments there. So, for example, Nana, def of add of a comma b comma c, Nana. Right, Chunana. Print of a plus b plus c, Nana. Right, Chunana. Add of 1 comma 2 comma 3. Is it right way? Is it right way, Nana? Is this right? Yeah, Nana. Is this right? ఎందుకు right కాదు Nana? May know the reason why it is wrong? Why it is wrong? Why did you say it's wrong, Nana? Add is కాదు Nana, sum అనే ఫంక్షన్ ఉంది. Add కాదు Nana, sum అనే ఫంక్షన్ ఉంది. ఏనా చూడనా? Got it Nana? 6 వచ్చిందా? Is it right 5? So Nana, is it work for the two variable? No, only I have two arguments. Nana. ఈ two arguments మాత్రమే find out చేయాలి. Is it possible? Is it possible, Nana? ఏం బాబు? Is it possible? Everyone try to respond. Is it possible? Not possible, right? చూడనా? For example, if you want to make it as a possible, దీన్ని possible చేయాలంటే Nana, by default you can take this value as 0, Nana. Abu, by default you can take this value as 0. C equal to 0. If you run this code, you will get the answer, Nana. Got it, Nana? వచ్చింది ఆన్సర్. ఒకవేళ Nana ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ పాస్ చేశాను అనుకోండి 100 అనేసి, దెన్ యూ విల్ గెట్ ద న్యూ ఆన్సర్. అర్థమవుతుందా? మీరు పాస్ చేసినప్పుడు ఏమో 100 తీసుకుంటుంది, పాస్ చేయకపోతే 0 తీసుకుంటుంది Nana. అర్థమైందా? దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ఎ డిఫాల్ట్. అర్థమైందా? Is this clear? No, this is called as a default, Nana. Default arguments. అర్థమవుతుందా? This is called as a default arguments. సార్ ఇలా రాసాం కదా, నేను ఇలా రాయొచ్చా? Is it possible? సార్ ఇలా రాయొచ్చా అంటే డిఫాల్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్ అనేది నన్ను ఇలా ఇచ్చాను అనుకోండి. సో నౌ వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్? అన్న ఏ నెంబర్ ఇచ్చినా కూడా సి వాల్యూ సి థర్డ్ పారామీటర్ ఇస్తే సి వాల్యూ తీసుకుంటుంది అన్న. వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్? ఎస్ నాన్న, వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ అన్న? ఇక్కడ ఏంటంటే అన్న మీరే చెప్పండి, ఈ 1 అనేది సిలోకి వెళ్ళాలన్నా ఏలోకి వెళ్ళాలన్నా? ఏం బాబు, ఈ 1 అనేది సిలోకి వెళ్ళాలన్నా ఏలోకి వెళ్ళాలన్నా? అంబిగ్యూటీ ఈస్ దేర్ రైట్?
దట్ ఈస్ వై దిస్ ఈజ్ అన్ ఎర్రర్ అన్న. ఏముండాలంటే చూడనా, నాన్ డిఫాల్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఫాలోడ్ బై డిఫాల్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. చూడనా, డిఫాల్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఎప్పుడు రావాలి? నాన్ డిఫాల్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అన్న. ఏమో అర్థమవుతుందా? ఈ డిఫాల్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అనేవి నాన్ డిఫాల్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఫాలోడ్ బై రావాలి, అంతేగాని డిఫాల్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అని ఫస్ట్ రాకూడదు. దిస్ ఈస్ అన్ ఎర్రర్ బాబు, ప్లీజ్ నోట్ దిస్. డిఫాల్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ కమ్స్ ఫస్ట్ నానా. ఏమో అర్థమవుతుందా? డిఫాల్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అనేవి ఫస్ట్ రావాలి. అర్థమవుతుందా లేదా? సో ఎవరో క్వశ్చన్ అడిగారు, మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ చేయరా? సార్ వాట్ ఇఫ్ యూ గివెన్ ఎనీ అదర్ నెంబర్? ఈశ్వర్, ఎనీ అదర్ నెంబర్ మీన్స్ ఐ డెంట్ అండర్స్టాండ్. ఎనీ అదర్ నెంబర్, మీరు ఇక్కడ వేరే నెంబర్ ఏమైనా ఇచ్చారనుకోండి, 123 ఇచ్చారనుకోండి, 123 యాడ్ అయిపోతుందన్న. చూడండి, మీరు ఇవ్వకపోతేనేమో 0 తీసుకుంటుంది సి వాల్యూ, ఇవ్వకపోతేనేమో 0 తీసుకుంటుంది అన్న, ఇస్తేనేమో ఆ వాల్యూ తీసుకుంటుంది. అర్థమవుతుందా? యా, యూ కెన్ గివ్ ఎనీ అదర్ నెంబర్ ఆల్సో. నా ఇక్కడ 1000 కూడా ఇవ్వచ్చు మీరు. నా బై డిఫాల్ట్ 1000 ఆల్సో యూ కెన్ గివ్. నాట్ ఓన్లీ 0 అన్న, ఏమైనా ఇవ్వచ్చు డిఫాల్ట్ వాల్యూ అనేది. షూర్, ఇస్ దిస్ యువర్ డౌట్? సో షూర్, ఇస్ దిస్ యువర్ డౌట్? Yeah, this is called as a default arguments. Na. This is called as a default arguments. Na? So you don't know how many arguments you are going to pass. ఏదో ఫంక్షన్ నుంచి ఎన్ని ఆర్గ్యుమెంట్స్ వస్తున్నాయన్నా మీకు తెలియదు, ఎన్ని ఆర్గ్యుమెంట్స్ అనేసి. ఎన్ని ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉన్నాయో మీకు తెలియదు అన్న. ఓకేనా? హౌ యూర్ గోయింగ్ టు హ్యాండిల్ ద సిచ్యువేషన్ వచ్చేసి చూడనా బాబు, స్టార్ ఏ నన్నా, స్టార్ ఏ అన్న, చూడండి స్టార్ ఏ అని రాసినప్పుడు చూడనా, దెన్ చూడనా ఏం బాబు 1 and 2 యాక్సెప్ట్ చేసిందా? 1 and 2 యాక్సెప్ట్ చేసిందా అన్న? స్టార్ ఏ అలానే చూడనా 1, 2, 3 అన్న. ఇక్కడ చూడండి, సో వేరియస్ డేటా ఐటమ్స్ అన్న, రాము 12.3 ఇన్ని ఆర్గ్యుమెంట్స్ అన్న. ఇన్ని ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి? ఏం బాబు చూడండి, హ్యాండిల్ చేసిందా? అన్నిటి రిట్రీవ్ చేసిందా అన్న? స్టార్ ఏ ఈజ్ ఏబుల్ టు రీడ్ ఆల్ ద ఆర్గ్యుమెంట్స్ అన్న, ఆల్ ద ఆర్గ్యుమెంట్స్. ఏం బాబు చూడండి, కే కామా ఎల్. what is a k value and what is a l value? చెప్పండి అన్న. what is a k value and what is a l value and what is a star a value? what is a k value, what is a l value and what is a star a value? Exactly right nana. So the numbers which are the comes first, చూడనా ఇక్కడ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ వాల్యూస్ అనేది యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఇక్కడ కాపీ అయిపోతాయి నాన్న, ఇక్కడ కాపీ అయిపోతాయి, రైట్? ద రిమైనింగ్ ఇవన్నీ కూడా స్టార్ ఏలోకి వెళ్ళిపోతాయి. ఇదంతా కూడా స్టార్ ఏలోకి వెళ్ళిపోతుంది అన్న. చూడండి, గాట్ ఇట్ అన్న. ఏలో ఏముంది అన్న? 1, 2, 3 రామ్ అండ్ 12.3 రైట్, అంతే కదా. 1 and 2 దేంతోకి వెళ్ళిపోయి? కే అండ్ ఎల్లోకి వెళ్ళిపోయి. అర్థమవుతుందా? 1 and 2 అనే కేఎల్ అండ్ ఎల్లోకి వెళ్ళాయి. ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఏవైతే ఫస్ట్ ఉన్నాయో అవి వెళ్ళిపోతాయి అన్న. సార్ సేమ్ డౌట్ నాన్న, సార్ ఇలా రాయొచ్చా నేను? ఏనా, ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్? ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్ ఇలా రాయొచ్చా? నన్న మీకు అన్ని మాడ్యులేషన్ చెప్తున్నాను చూడండి. సీనా, సో దిస్ విల్ నాట్ యాక్సెప్ట్ నాన్న, ఇది యాక్సెప్ట్ చేయదు నాన్న. మిస్సింగ్ ఏ 2 రిక్వైర్డ్ కీవర్డ్ అన్న. అర్థమవుతుందా?
మీరు స్టార్ ఏ అంటే మీరు ఎన్ని ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇచ్చినా స్టార్ ఏలోకి వెళ్ళిపోతాయా? ఎస్ ఆర్ నో? మీరు ఎన్ని ఇచ్చినా స్టార్ ఏలోకి వెళ్ళిపోతాయా? మరి కే అండ్ ఎల్లోకి ఏమి వెళ్ళాలి? ఇస్ అంబిగ్యూటీ, రైట్? ఏనా కే అండ్ ఎల్లోకి ఏమి వెళ్ళాలో అంబిగ్యూటీ ఉందా? కే అండ్ ఎల్లోకి ఏమి వెళ్ళాలో అంబిగ్యూటీ ఉందా? అంబిగ్యూటీ ఉంది కదా. ఇప్పుడు కే అండ్ ఎల్లోకి ఏ వాల్యూస్ వెళ్తాయి, ఏ వాల్యూస్ అయినా ఎలా తెలుస్తుంది మనకు? తెలియదు కదా. సో దట్ ఈస్ వై నాన్న చూడండి, ఎప్పుడైనా కూడా స్టార్ ఎల్ అనేది స్టార్ ఏ అనేది లాస్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్ గా ఉండాలన్నా. స్టార్ ఏ కానీ లేకపోతే డిఫాల్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఆర్గ్యుమెంట్స్ కానీ లాస్ట్ లో ఉండాలి. అర్థమవుతుందా? ఆల్ షుడ్ బి అపియర్ అట్ ద లాస్ట్. అర్థమవుతుందా? ఇన్ఫిటిక్యూలో ఈ క్వశ్చన్స్ చాలా చాలా ఫోకస్ చేస్తారన్న. బట్ ఇన్ఫిటిక్యూ లేదు కానీ బట్ ఇంటర్వ్యూలో మీకు అడగచ్చు. బట్ దే మే కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ద ఇంటర్వ్యూ. ఇంటర్వ్యూలో సో డిఫాల్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్, నాన్ డిఫాల్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్, ఓకేనా, కీ ఆర్గ్యుమెంట్స్, వీటిని కీ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంటారు. వీటిని కీ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంటారు నాన్న. దట్ ఈస్ వై కీ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంటారు నాన్న వాటిని. ఏనా ఇస్ దిస్ క్లియర్ రిగార్డింగ్ ద ఇస్ దిస్ క్లియర్ రిగార్డింగ్ ద ఫంక్షన్స్ నానా బాబు? ఇంతేనా ఫంక్షన్స్ గురించి? ఇంకా ఇంతకు మించి ఏం లేదు. సో ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఎలా పాస్ చేసుకుంటాము, ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఎలా రిట్రీవ్ చేసుకుంటాము, అంతేనా? మీరు ఫంక్షన్స్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తారంటే గిన ఫర్ ద ఫ్లెక్సిబిలిటీ పర్పస్, అంతేనా? ఫర్ ద ఫ్లెక్సిబిలిటీ పర్పస్ యూఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ద ఫంక్షన్స్. ఓన్లీ ఫ్లెక్సిబిలిటీ పర్పస్ మాత్రమే మనం ఫంక్షన్స్ ని యూజ్ చేస్తాము. అంతకు మించి ఇంకా వేరే యూజ్ ఏం లేదు మనకి ఇక్కడ. Naveen, that is going to use in the object oriented. We'll see later the regarding that init method nana. Init, all the things are used in the object oriented programming. So we should tell all the classes and objects nana. Ala cheppali. Antegani ippudu init ane direct ga nenu cheppalenu nana. This is a constructor calling. That is a constructor calling. When you create a object, it is going to call the init method. So ఈ terminology అంతా మీకు అర్థం అవ్వాలంటే first you need to understood the what is the object oriented concepts, what is a class, what is the object, okay na, what is the init method. So అవన్నీ మనకు తెలిసి ఉండాల్సి ఉంటుంది. That is why. So we'll see later that one. And Nana, today I'm going to give you hacker rank Nana. Hacker rank start చేద్దాం మనము. From this week onwards hacker rank start చేద్దాం Nana. I'm going to give you same Google form introduce చేస్తాను. So a Google form లో try to fill all your hacker rank usernames Nana. So try to create your hacker rank usernames meanwhile. Okay na? Everyone try to create your hacker rank usernames Nana. సో మనము నౌ వీఆర్ మైగ్రేటింగ్ ద అదర్ ప్లాట్ఫామ్స్. ఎందుకంటే సో మనం అన్ని ప్లాట్ఫామ్స్ మీద మన ప్రొఫైల్స్ ని క్రియేట్ చేసుకోవాలి. నౌ యువర్ చెక్ యువర్ ప్రొఫైల్ పేజ్, యూ మే హ్యావ్ ఎ స్టార్ రేటింగ్. ఏనా మీకు 2 స్టార్స్ వరకు వచ్చి ఉంటాయి. అందరికి చెక్ చేసుకున్నారా మీరు? హ్యావ్ యూ చెక్డ్ యువర్ స్టార్ రేటింగ్స్? స్టార్ రేటింగ్ చెక్ చేసుకున్నారన్నా? సో
కీప్ ఆన్ ప్రాక్టీసింగ్ అన్న, మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటే మీ స్టార్ రేటింగ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా? ఆల్వేస్ ట్రై టు డూ ప్రోగ్రామ్స్. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ మన కుక్ ఆఫ్ ఉంటుంది, లంచ్ టైం ఉంటుంది, రైట్? ఎవరీ ఛాలెంజ్ ఉంటుంది. తేజస్విని, ఫర్ వాట్ నానా? ఫర్ వాట్? అన్న ఇక్కడ హ్యాకర్ ర్యాంక్ యూజర్ నేమ్ మాత్రమే నాకు కావాలన్నా, మీ ఈమెయిల్ ఐడి ఏమైనా ఉండొచ్చు. అన్న మైక్స్ ఆర్ ఓపెన్ అన్న, ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ స్పీక్ అన్న. మీరు ఏ మెయిల్ ఐడితో నాకు సంబంధం లేదన్నా, ఓన్లీ హ్యాకర్ ర్యాంక్ యూజర్ నేమ్ మాత్రమే కావాలన్నా నాకు. హ్యాకర్ ర్యాంక్ యూజర్ నేమ్ మాత్రమే కావాలి. ఐ డోంట్ వాంట్ ద రిమైనింగ్ థింగ్స్. Sir, should we generate the new one or no need for hacker? Do you have a hacker rank account? No, sir, like for a courtship you're using now, so we can use the same one or not? It is better to use the same for the all the platforms. అన్నిటికీ సేమ్ యూజ్ చేయండి, మంచిగా ఉంటుంది. Okay, sir. ఓకేనా? శ్రీ సాయి, ఐ నీడ్ టు యాడ్ దట్ యువర్ అకౌంట్ ఇన్ టు ద యూట్యూబ్. అనగా స్టిల్ యాడ్ చేయలేదు, కొద్దిగా బిజీ ఉన్నాను నేను. సో దట్ ఈస్ వై ఐ డెంట్ యాడ్ ఇన్ టు యువర్ అకౌంట్. ఓకేనా?